آج میں آپ کو قرآن و حدیث کے ذریعے کچھ چیزیں سمجھانے آیا ہوں. اللہ کے واسطے میری بات غور سے سن لیجئے. یہ وہ مسٹیک ہے جو ہم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ وہ روزی عطا فرمائے گا. اس کا وعدہ ہے ہم سب سے روزی کا. یاد رکھیے, ہم جس طرح موت تلاش کر کے ملتی ہے نا, اس طرح رزق بھی مجھے اور آپ کو تلاش کر کے ملے گا. ایک دانہ بھی کم نہیں ملے گا. میں صبر کروں, جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھے مل کر رہے گا. ایک بار مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نماز پڑھنے مسجد میں تشریف لے گئے. سمجھیے بات, جو لوگ کہتے ہیں نا جناب 2 نمبر کا کام کروں گا تو پیسے زیادہ ملیں گے, مولا علی نماز پڑھنے مسجد میں گئے. ایک شخص کو اپنا لباس رکھوا کر گئے کہ یہ رکھو, میں نماز پڑھ کے آ. آپ جب نماز پڑھ کے آئے تو بندہ غائب, آپ کا لباس لے کر چوری کر گیا. آپ کو بڑا افسوس ہوا. تھوڑا آگے گئے تو وہی لباس ایک دکان پر لگا ہوا تھا. آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ کہا ابھی ایک بندہ آیا اور 2 درہم کا بیچ کر گیا ہے. آپ نے بڑے افسوس کا اظہار کیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ 2 درہم اس بندے کے لیے حلال کے رکھے تھے. جب میں نماز کے لیے گیا تھا میں نے دل میں تمنا کی تھی کہ 2 درہم تحفے میں پیش کروں گا, مگر اس بندے نے جلدی کی, چوری کر کے وہی 2 درہم حرام کے کما لیے. اے سود کا کام کرنے والو, اے جھوٹ بول کر کاروبار کرنے والو, اے ملاوٹ کا کاروبار کرنے والو, اے دھوکہ دے کر پیسے کمانے والو, صبر کرو. جو تمہارے نصیب میں ہے وہ حلال ذریعے سے تمہیں ملنا. اللہ کو ناراض کر کے نہ کمانا, یہ حرام بربادی لائے گا, بیماریاں ساتھ لائے گا, پریشانیاں ساتھ لائے گا. اصل ایک پرابلم اور ہے, ہم اصل میں برکت کا کانسیپٹ کچھ اور سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں یار برکت اس کے پاس ہے جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے, جو زیادہ امیر ہے, بڑے نوکر چاکر ہیں, بڑی گاڑیاں ہیں, وہ برکت والا. یہ بڑی غلطی ہے ہماری. ایک جملہ یاد کر لیجئے, برکت جو ہے نا وہ کوانٹٹی میں نہیں ہے, برکت کوالٹی میں ہے. برکت تعداد میں نہیں ہے, برکت معیار میں ہے. اب کسی کے پاس کروڑوں روپے ہیں, بڑی گاڑیاں ہیں, مگر حرام کے ہیں, نہ رات سکون سے نیند آتی ہے, نہ بچے فرما بردار ہیں, روز گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں اور طرح طرح کی بیماریاں ہیں. بتاؤ کیا یہ برکت ہے؟ تھوڑے پیسے ہوں, حلال کے ہوں, سکون کی نیند آتی ہو, گھر میں کوئی پریشانی نہ ہو, بچے سارے نمازی فرما بردار ہوں. مجھے بتائیے برکت میں کون ہے؟ معیار زندگی برکت ہے. اور خدا را اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھیے. جو میرے اور آپ کے نصیب میں ہے وہ مل کر رہے گا. یہ ساری دنیا میرا نصیب چھیننے کی کوشش کرے تو نہیں چھین سکتی, اور ساری دنیا میرے نصیب سے زیادہ دینے کی کوشش کرے تو دے نہیں سکتی. اللہ کرے یہ توکل ہم سب کے جناب وہم و گمان میں ایسا راسخ ہو جائے, اتنا مضبوط ہو جائے, پھر دیکھیں زندگی کتنی آسان ہو جاتی ہے. پرابلم یہ ہے ہمیں اللہ پر بھروسہ نہیں رہا, ہمیں دنیا پر بھروسہ ہے, ہمیں مال پر بھروسہ ہے, ہمیں اسباب پر بھروسہ ہے. لوگ کہتے جناب پیسے ہونے چاہیے, پیسے ہوں گے تو علاج ہو جائے گا, پیسے ہوں گے تو مسئلے حل ہو جائیں گے. ارے تعلقات ہونے چاہیے, جب کوئی پرابلم ہوگی تعلقات کام آئیں گے. ہم اسباب پر نظر رکھنے لگے, اللہ پر بھروسہ ختم ہو گیا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ کے پاس کروڑوں روپے ہیں, اللہ نہ کرے کوئی بیماری لگ جائے, دنیا کا بیسٹ ہاسپٹل آپ ہائر کر لیں اور اس کا بیسٹ ڈاکٹر آپ کا علاج کرے, اگر اللہ نے شفا نہیں دینی, شفا نہیں ملتی. 1 روپیہ جیب میں نہ ہو, بڑی سے بڑی بیماری ہو, علاج کرانے کے پیسے نہ ہو, اور بندہ رات درود پڑھتا سو جائے, اللہ نے شفا دینی ہے, صبح بغیر دوائی کے شفا یاب فرما دے گا. بھروسہ رب پر کرو جو کائنات کا مالک ہے, جو خالق اسباب ہے. ہم سمجھتے پیسے ہوں گے تو مدینے جائیں گے. کئی لوگ کہتے ہیں یار پیسے نہیں ہیں تو حج پر نہیں جا سکا. بھول ہے ان کی. ہم نے کروڑوں پتی بہت سارے دیکھے, ساری دنیا دیکھی, مدینہ نہیں دیکھا. اور ہم نے ایسے غریب بھی دیکھے جن کے پاس گھر نہیں ہے اور کئی بار مدینہ دیکھ لیا. کہاں کا منصب, کہاں کی دولت, قسم خدا کی ہے یہ حقیقت, جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اسباب پر نہیں, خالق کی اسباب پر بھروسہ ہونا چاہیے. ایک بار ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا, عرض کی حضور میرے ساتھ اونٹ ہے, میں اس کو باندھوں یا اللہ پر بھروسہ کروں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا باندھ لو, مگر بھروسہ رب پر ہی کرنا ہے.
ہم سمجھتے ہیں میں نے تالا لگایا تو دکان سیف رہے گی، دکان کھولی تو کاروبار ہوگا. نہیں، دکان کھولنا سبب تھا. رزق دینے والی ذات رب کی ذات ہے، دکان پر تالا لگانا سبب ہے. حفاظت کرنے والی ذات رب کائنات کی ذات ہے. اپنے رب پر بھروسہ کرنا سیکھ جاؤ، آپ کی مشکلیں حل ہو جائیں گی. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک بات، ایک مبلغ دعوت اسلامی جرمنی اٹلی کے دورے پہ تھے. اسی طرح بیان ہو رہا تھا رزق حلال پر. ایک نوجوان ملا. آج بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آ رہا ہوگا، یار بات تو یہ ٹھیک کر رہے ہیں، سود کا کام نہیں کرنا چاہیے، حرام نہیں کمانا چاہیے، دھوکہ نہیں دینا چاہیے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ایسا کروں گا، یہ غلط کام چھوڑ دوں گا تو بزنس کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، فیملی کا کیا ہوگا، یہ بنا بنایا سارا بزنس کولیپس ہو جائے گا. ایسے ہی ایک نوجوان نے مبلغ دعوت اسلامی سے کہا کہ حضرت ابھی جو آپ نے بیان کیا ہے بات تو بہت اچھی کی ہے، مگر میں اٹلی میں رہتا ہوں، ہمارے یہاں اسٹور پر شراب بکتی ہے، اگر شراب نہ بیچیں تو گاہک نہیں آتے، اگر میں نے شراب بیچنا چھوڑ دی تو میرے گھر کا کیا ہوگا، میری فیملی کا کیا ہوگا، میں کیسے کماؤں گا. اس مبلغ دعوت اسلامی نے اس نوجوان سے ایک سوال کیا تھا. آج میں آپ سب سے وہی سوال دہرانے آیا ہوں. اس مبلغ نے کیا کہا کہ ایک بات بتاؤ، روزی دینے والا کون ہے؟ جواب دیجئے، روزی دینے والا کون ہے؟ اس مبلغ نے اس نوجوان سے کہا، تم اللہ کو ناراض کر رہے ہو، حرام کما رہے ہو، تمہیں روزی مل رہی ہے، تم حرام چھوڑ دو گے، حلال کی طرف آؤ گے، کیا اللہ روزی دینا بند کر دے گا؟ تم رب کو ناراض کر رہے ہو، تمہیں مل رہا ہے. جب تم رب کو راضی کرنے کی طرف جاؤ گے تم یہ کیسے سوچ سکتے ہو کہ اللہ دروازہ بند کر دے گا؟ اب یقین کریں وہ نوجوان زاروں کتار رونے لگا. کہتا ہے آج وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد شراب نہیں بیچوں گا. 1-1.5 سال بعد اسی مبلغ دعوت اسلامی کا پھر جانا ہوا. وہی نوجوان پھر ملا بڑا خوش. کہتا ہے حضرت وہ دن ہے، آج کا دن ہے، شراب بیچنے سے توبہ کی، اللہ نے کاروبار میں اور برکت عطا فرما دی. آج بڑی خوش زندگی گزار رہا ہوں، فقط حلال کماتا ہوں اور خوشحال ہو گیا ہوں. اصل پرابلم یہی ہے، ہم حرام چھوڑتے وقت بھی رب پہ بھروسہ نہیں کر رہے ہوتے. یار حرام چھوڑ دوں گا تو کیا بنے گا؟ جس رب کے لیے تم حرام چھوڑنے کی نیت کر رہے ہو وہ رب تمہیں غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے گا، وہ تمہاری مشکل کو بہت اچھے انداز سے حل فرما دے گا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن مجید میں وعدہ فرمایا ہے. میں قرآن پاک کی وہ آیت پیش کرنے جا رہا ہوں جو بہت سارے کانسیپٹس کو کلیئر بھی کرے گی، ہماری پریشانیاں بھی انشاءاللہ دور ہوں گی. بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ یار بات تو ٹھیک ہے لیکن اتنا سارا قرضہ ہو گیا ہے، ساری زندگی نوکری کرتا رہوں پھر بھی شاید یہ قرضہ نہیں اترے گا، اتنی بڑی مصیبت آ گئی ہے، یہ حل کیسے ہوگی؟ میٹھے اسلامی بھائیوں، مصیبت میرے اور آپ کے لیے بڑی ہے نا، اللہ کے لیے تو نہیں ہے. مجھے لگ رہا ہے بڑا پہاڑ ہے، بڑی مصیبت ہے، یہ حل ہی نہیں ہو سکتا، میں اس بھنور سے، میں اس مشکل سے کیسے نکلوں گا؟ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، ایک بار اللہ کو پکار کے دیکھو، ایک بار اپنے رب سے دوستی کر کے دیکھو، ایک بار اس کی بارگاہ میں سر جھکا کر دیکھو. مسئلہ یہ ہے ہمیں سب پر بھروسہ ہے، ہمیں اپنے رب پر بھروسہ نہیں. اللہ قرآن میں کیا وعدہ فرما رہا ہے ذرا سنیے گا. رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. اللہ فرماتا ہے جو اللہ سے ڈرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا، راستہ نکلے گا. اور آگے فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ ادھر سے روزی دے گا جدھر سے تمہارا گمان بھی نہیں جاتا، گمان بھی نہیں ہوگا، ادھر سے روزی ملنا شروع ہو جائے گی. اور یہ کئی بزرگ بیٹھے ان سے پوچھئے، ایسا ہوا ہے زندگی میں کئی بار ایسے پھنسے کاروبار میں، ایسا چکر چلا کہ لگا سب چلا جائے گا، گھر بھی چلا جائے گا، گاڑی بھی چلی جائے گی، بزنس سب چلا جائے گا، لیکن پھر ایسا چکر گھومتا ہے، ایسی غیبی مدد آتی ہے کہ سارے کام سدھرنا شروع ہو جاتے ہیں. کیسے ہوا؟ میری عقل تو کہتی تھی نہیں ہو سکے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ ادھر سے روزی دے گا جدھر تمہارا گمان بھی نہیں جاتا. آگے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے. اے میرے بیچ اسلامی، خدا را ہم سب آج ایک ذہن لے کر جائیں، کچھ بھی ہو جائے مجھے حرام نہیں کمانا، مجھے اللہ کو ناراض نہیں کرنا، مجھے رب کو راضی کرنا ہے، وہ انشاءاللہ میرے سارے کام سدھار دے گا،
वो खालिक के कायनात है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर चाहे पर कुदरत रखता है। लेकिन हम अल्लाह पर भरोसा करना सीख जाएं। आप यकीन करें, जिस दिन आपकी मेरी कैफियत ये बन गई ना, उस दिन आप अपनी आंखों से देखेंगे, कुदरत का नजारा देखेंगे कि आपके मसाइल कैसे हल हो रहे हैं। जब अल्लाह की बारगाह में सर झुकेगा, जब उसी को पुकारा जाएगा, जब उससे सच्ची मोहब्बत हो जाएगी, उसकी नाराजगी से डर लगेगा कि नहीं, मुझे अपने रब को नाराज नहीं करना, फिर आप देखें आपके लिए कैसे राहें खुलती हैं। अल्लाह ने कुरान में वादा किया है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तुम ऐसा, हदीस पाक का मजमून है, तुम अल्लाह पर भरोसा करो जैसा भरोसा करने का हक है, तो वो रब करीम तुम्हें ऐसे रोजी देगा जैसे परिंदों को रिज़्क़ अता फरमाता है। सारे परिंदे सुबह खाली पेट जाते हैं, शाम आते हैं तो सबको चारा मिल चुका होता है। कभी देखा है आपने किसी घोंसले के अंदर कोई कबर्ड बनी हुई हो, परिंदा शाम के लिए संभाल कर रखे? किसी परिंदे, किसी जानवर को आपने नहीं देखा होगा कि दोपहर खाए तो रात की फिक्र करे। उसे पता है जिस रब ने दोपहर को खिलाया है वही रात को भी खिलाएगा। बकरा ईद पे हम करते हैं ना, जानवर पालते हैं, बकरे को या गाय को चारा देते हैं। कभी देखा आपने दोपहर को हमने चारा खिलाया और उसके बाद उसने पैर से टोकरी अपने पास रख ली कि रात को क्या खाऊंगा? उसको कोई फिक्र नहीं होती है। ये इंसान ही है जिसके फ्रिज भी भरे होते हैं, कबर्ड्स भी भरी होती हैं, जेब में भी पैसे होते हैं, फिर भी सुकून नहीं होता कि आगे क्या होगा, अगले महीने क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, 5 साल बाद क्या होगा। अल्लाह के बंदे, रिस्क का वादा रब का है, उसकी फिक्र छोड़ दे। मगफिरत का वादा नहीं है, उसकी फिक्र शुरू कर दे। गारंटी नहीं है हम में से कौन बख्शा जाएगा, मगर उसकी किसी को फिक्र नहीं। डॉक्टर के पास कभी बैठकर देखिएगा, बहुत सारे ब्लड प्रेशर के और बेसुकूनी के लोग आएंगे, हुजूर बड़ी टेंशन है, ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गई, टेंशन क्या है? कारोबार का। कोई एक बंदा डॉक्टर के पास नहीं आता कि इस टेंशन में नींद नहीं आती कि बख्शा जाऊंगा कि नहीं बख्शा जाऊंगा, कब्र जन्नत का बाग बनेगी कि नहीं। अरे जिस चीज की फिक्र करने की हाजत थी वो छोड़ दिया, और जिसकी फिक्र की हाजत नहीं थी हम उसकी फिक्रों में लग गए। तवक्कुल कीजिए, भरोसा कीजिए। हमारे बुजुर्गाने दीन अपने बच्चों को कैसे तवक्कुल सिखाते हैं। हम तो आज से बच्चे को एंटी तवक्कुल बनाते हैं कि बेटा देखो, माल होगा तो जमाने में तरक्की करोगे, पैसे होंगे तो आगे बढ़ोगे। अरे बच्चे को ये सिखाएं, अल्लाह राजी होगा तो दुनिया भी अच्छी हो जाएगी, आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। हजरत अहमद बिन हर्ब, तज़किरतुल औलिया में ये वाकया मौजूद है। हजरत अहमद बिन हर्ब रहमतुल्लाहि तआला अलैह, उन्होंने अपने बच्चे को कैसे ट्रेन किया। अपने बच्चे को कहते, बेटा देखो, जब भी खाना खाना हो ना, एक सुराख है, इस सुराख के पास रोजाना जाना और जाकर दुआ करना, या अल्लाह खाना देते, या अल्लाह खाना देते। और अपनी ज़ौजा से फरमाया कि जब बेटा दोपहर को दुआ करे पीछे से खाना रख देना, रात को भी इसी तरह खाना रख देना, ताकि इसकी प्रैक्टिस हो, ये अल्लाह से मांगे, इसको अंदाजा हो जाए कि रब रोजी देने वाला है। ये रोज ऐसा ही होता, तो दुआ करता, आपकी ज़ौजा खाना रख देती, रात को दुआ करता, फिर खाना रख देती, कंटिन्यू चलता रहा मामला। कुछ अरसे के बाद वो दुआ करने का वक्त आ गया, आपकी ज़ौजा कहीं मसरूफ हो गई, भूल गई। अचानक याद आया कि अरे ये तो बच्चे के खाने का टाइम था। दौड़ती भी गई तो देखा वो बच्चा अपने खाने खाने में मसरूफ है, बड़े अच्छे अच्छे खाने खा रहा है। तो आपकी ज़ौजा ने कहा, बेटा खाना किधर से आया? कहा, माँ जी रोज अल्लाह की तरफ से आता था, आज भी अल्लाह ने दिया है। वो परेशान हो गई। हजरत अहमद बिन हर्ब रहमतुल्लाहि तआला अलैह के पास आई कि हुजूर कमाल हो गया, आज में खाना देने में ताखीर हो गई, लेट हो गई, और उसको खाना पहले से ही मिल गया। हजरत अहमद फरमाते हैं कि मैं इसी दिन के इंतजार में था, अब तुमने खाना नहीं देना, अब अल्लाह की तरफ से रोज उसे अता कर दिया जाएगा। ये वो कनेक्शन था जो हमारे बुजुर्ग अल्लाह से बनाते थे, और आज हम शुरू से ही अपने आप को भी और बच्चों को रब से दूर कर रहे हैं। ऐसा ना कीजिए, अल्लाह से दोस्ती कीजिए और यकीन रखिए, जब भी हराम रोजी सामने आए, एक बड़ी अच्छी डील आती है सामने, यार बड़ा मुनाफा है, बड़ा जबरदस्त नफा है, अरे थोड़े दिनों में पैसे डबल हो जाएंगे, उस वक्त क्यों क्वेश्चन मार्क पहला जहन में नहीं आता कि हलाल है या हराम है? डबल नहीं, 100 गुना हो जाए, मैं थूकूंगा भी नहीं ऐसे पैसे पर जो हराम हो, जो रोजी मुझे जहन्नम में ले जाए, वो मेरे किस काम की है। आज हम इस हालत में आ गए। मेरा ये बयान बाद में इस्लामी बहनें, घर की खवातीन सुनेंगी, मैं उनके आगे भी हाथ जोड़ता हूँ, क्योंकि हदीस पाक सुनाने जा रहा हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसका मजमून है, एक जमाना ऐसा आएगा कि बंदा अपने घर वालों के हाथों हलाक होगा,
बीवी बच्चे नहीं होंगे तो माँ बाप के हाथों हलाक होगा, माँ बाप नहीं होंगे तो रिश्तेदारों के हाथों हलाक होगा। अर्ज की गई हुजूर कोई अपने घर वालों के हाथों भी हलाक होता है, इसकी क्या वजह है? आका अलैहिस्सलाम ने देखो 1450 साल पहले फरमा दिया कि घर वाले उसे आर दिलाएंगे, उसकी तंग दस्ती की वजह से उसे शर्म दिलाएंगे और वो घर वालों को राजी करने के लिए हराम कमाने में लग जाए। आज ऐसा ही होता है ना, बीवी कहती है तुमने किया ही किया है, देखो फला रिश्तेदार कितनी तरक्की कर गए, अभी तक तुम्हारे पास तो मोटरसाइकिल है, उन्होंने गाड़ी ले ली, देखा नहीं तुमने अपने बच्चे की शादी कितनी आलीशान की, कितना बड़ा फंक्शन किया, कितने किस्म के खाने खिलाए, देखो डाका डालना हो, चोरी करना हो, कुछ भी करो, हमें भी ऐसी ही शादी करनी है। मैं नहीं जानती, मुझे ये कीमती लिबास सिलवाना है, मुझे ये साला सोने का सेट चाहिए। ऐ मेरी इस्लामी बहनों, खुदारा कभी अपने शौहर को, अपने वालिद को, अपने भाई को ये ताना मत देना, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा प्रेशर देने की वजह से वो चोरी के अंदर पड़ जाए, वो डकैत बन जाए, वो सूद का काम करने वाला बन जाए, तुम्हें भी जहन्नम में ले जाए और खुद भी जहन्नम में चला जाए। आज बहुत सारे चोर डकैत इसीलिए डकैत बनते हैं, चोरी करने वालों को पकड़ो तो वो कहते हैं कि घर वाले रोज ताना देते थे, अब किधर से फरमाइशें पूरी करता, इसलिए जनाब मैंने चोरी शुरू कर दी। आओ मैं बताता हूँ पहले की खवातीन कैसी थी। किताबों में लिखा है जब मर्द घर से निकलता था तो घर की खवातीन कहती देखो हम थोड़े रिस्क पर राजी हो जाएंगे मगर खुदा के लिए हराम कमा कर मत लाना, हम जहन्नम की आग में नहीं जा सकेंगे। अल्लाह अकबर, ये थी खवातीन पहले की। बल्कि मैं तो अपनी बहनों को एक और मैसेज देना चाहता हूँ, जब घर में देखें ना अचानक रेल पेल शुरू हो गई है, अचानक अच्छी अच्छी चीजें आने लगी हैं, पैसा ही पैसा आने लग गया है, तो आपको ख्याल रखना है कि कहीं आपके घर में जो मर्द कमाने वाला है वो कोई गलत काम करने तो नहीं लग गया। ये अचानक से कैसे बाहर आ गई? अब जनाब आप भी खुश हैं कि किधर से भी आ रहा है, आने दो, नया घर बन गया, रंग भी हो गया, गाड़ी भी आ गई, थोड़े अरसे बाद शौहर जेल में चला गया। इससे बेहतर था पहले अलार्म बज जाता, पहले रोक लिया जाता कि किधर से ला रहे हो, हमें हराम नहीं चाहिए। अल्लाह करे कि चाहे हम मर्द हों या हमारी खवातीन हों, सबका एक जहन बन जाए हमने फकत हलाल कमाना है। अपने बयान को इख्तिताम की तरफ लाते हुए एक और ईमान अफरोज वाकया, ताकि मजीद ये ख्याल रासिख हो जाए कि जो मेरे नसीब में है मुझे मिलकर रहेगा। अल्लाह करे यकीन ऐसा हो जाए कि कुछ भी हो जाए मेरे सामने हराम आए मैं उसे दुत्कार दूं, उससे दूर हो जाऊं। एक बार इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान से एक सवाल हुआ कि हुजूर ये बताइए कि जो ये लिखा है, मशहूर बात है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, क्या ये सच्ची बात? आला हजरत से सवाल हुआ। इमाम अहले सुन्नत फरमाते ये तो बिल्कुल सच है, बल्कि आपने एक स्टेप और आगे बताया कि सिर्फ दाने पर नहीं बल्कि दाने के हर जर्रे पर लिखा होता है कि किसने खाना है। और आपने इसको मिसाल से समझाया। मिसाल के तौर पे चावल का अगर आटा बना दिया जाए या गेहूं का जो आटा होता है, गेहूं तो बड़ा होता है ना, अब जब आटा बनेगा तो उसके बहुत सारे जर्रे हो जाएंगे, उस जर्रों से रोटी बनती है। अब एक ही गेहूं के जर्रे बहुत सारी रोटियों में जा सकते हैं। आपने फरमाया अब रोटी के भी टुकड़े होते हैं, आपने एक टुकड़ा किसी को दिया, एक आपने खाया, जो जर्रा आपके पेट में जाना है आला हजरत फरमाते उस पर भी नाम लिखा होता है। फिर आपने एक वाकया सुनाया, फरमाते हैं बांग्लादेश के लोग जो बंगाली होते हैं वो चावल बहुत शौक से खाते हैं। आला हजरत ने फरमाया एक बंगाली ताजिर था, वो चावल खाता था, उसने एक बार चावल खाया, उसे छींक आई, एक चावल का दाना उसके दिमाग में जाकर फंस गया। उसने बड़ा इलाज कराया, किसी तरह वो दाना निकल जाए, बड़ी कोशिश की, किसी सूरत वो दाना नहीं निकला, चावल का दाना साथ ही चिपक गया एक तरह से। अब उसने सोच लिया अब ये जिंदगी में साथ ही रहेगा, चलो भाई ठीक है। कुछ सालों के बाद वो बंगाली ताजिर मक्का मुकर्रमा पहुंचा। काबे शरीफ के जब सामने पहुंचा उसे एक जोरदार छींक आई। जैसे ही छींक आई वही दाना निकलकर काबे के फर्श पर मताफ पर गिरा। आला हजरत लिखते हैं एक कबूतर आया, आकर वो दाना उठाकर ले गया। फरमाते हैं उस दाने पर उस कबूतर का नाम लिखा था। अरसे तक इसे संभालना पड़ा,
वहां पहुंचा जिसके लिए जिसका नाम लिखा था और वो दाना उसने खा लिया। हमारे साथ भी होता है, हम निकलते कहीं और खाना खाने हैं, अचानक कहीं रुकते हैं और किसी और के घर पे बैठकर खाना खा लेते हैं, फिर ख्याल आता है कि यार मेरे निवाले यहाँ लिखे थे। किसी के घर पे जाने का प्लान ही नहीं होता, रास्ते में जनाब वहां चले जाते हैं, उधर चाय पी लेते हैं। कैसे पी लेते हैं? आपका नाम उधर लिखा था, आपकी सांसें वहां लिखी थी कि यकीन कामिल कर लो कि जो मेरे नसीब में है वो मुझे मिलकर रहेगा। अल्लाह पर भरोसा कर लो, फिर देखो इंशाअल्लाह गैब के खजानों से वो कैसे अता फरमाएगा। एक बार हजरत साद बिन नबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, कितने बड़े सहाबी हैं, नबी पाक से अर्ज की हुजूर दुआ फरमाए मैं मुस्तजाबुद दावत बन जाऊं। मुस्तजाबुद दावत किसको कहते हैं? जिसकी सारी दुआएं कबूल हों। हम भी चाहते हैं ना कि मुस्तजाबुद दावत बन जाए। बड़ा प्यारा क्वेश्चन था। अच्छा, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसका कोई बहुत लंबा चौड़ा जवाब नहीं दिया कि ऐ साद इतने रोजे रखो, इतने सजदे करो, इतनी तिलावत कुरान करो, इतने मुजाहिदात करो, फिर तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी। प्यारे आका ने एक जुमले में जवाब अता फरमा दिया। फरमाया ऐ साद अपनी ग़िज़ा पाकीज़ा कर लो, तुम मुस्तजाबुद दावत बन जाओगे। यानी ग़िज़ा पाकीज़ा हो तो दुआएं कबूल होती हैं, इंसान के दर्जे बुलंद होते हैं। मगर आज हम ये शिकवा करते तो नजर आते हैं कि मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, मेरे घर से परेशानियां दूर नहीं होती, बीमारियां डेरा डाले बैठी हैं। अरे जनाब पैसा बहुत है, सुकून नहीं है। अगर कभी सोचा कि मैं पैसा कमा कैसे रहा हूं, मैंने कहां चेक करवाया, किधर मैंने गौर किया कि ये सब हलाल है कि नहीं, कहीं कहीं से मेरे पैसों के अंदर, मेरी आमदनी, मेरे बिजनेस, मेरी जॉब के अंदर हराम तो नहीं आ रहा है। मेरे बीच इस्लामी भाइयों, बाज़ औक़ात हमारा सारा काम हराम नहीं होता, मगर एक गलती, एक मिस्टेक, एक गलत अंदाज हमारी रोजी को हराम कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर आप एक बड़ा सा प्याला ले लें, बर्तन बड़ा सा ले लें और उस पर दूध उसके अंदर भर लें और उसके अंदर 2 कतरे गंदगी के डाल दें, तो अब आप उस दूध को पिएंगे? हैं? 2 कतरे कोई पेशाब के डाल दे और क्या जनाब दूध पीजिए, ठंडा मीठा दूध है, तो आप कहेंगे 2 कतरों ने पाकीज़ा ठंडे मीठे दूध को खराब कर दिया। इसी तरह कहीं हमारी बिजनेस के अंदर, कहीं हमारे कारोबार, कहीं हमारी जॉब के अंदर हम कोई ऐसा अमल कर जाते हैं कि वो अमल हमारी रोजी को हराम कर रहा होता है। हराम की कमाई हमारी हलाल की कमाई में मिलकर उसे आलूदा कर रही होती है और हमें उसका एहसास भी नहीं होता। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उस ज़ाते पाक की कसम जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है, आदमी अपने पेट में हराम का लुकमा डालता है तो 40 दिन तक उसका कोई अमल कबूल नहीं होता। जिस बंदे का गोश्त सूद और हराम खोरी से उगा है, उसके लिए आग ज्यादा बेहतर है। अब सोचिए, न अमल कबूल है, न दुआएं कबूल है, मगर आज ये कॉन्सेप्ट ही लगता है खत्म होता जा रहा है। सूद का काम करने के लिए लोग तैयार हैं कि जनाब किस्तों पे फला चीज ले लेते हैं, चल फला को पैसे देते हैं, उससे नफा ले लेते हैं, अरे ये डील करूंगा तो इतने पैसे मिल जाएंगे। थोड़ा बहुत झूठ तो चलता है। अरे जनाब हमारी मार्केट का ट्रेंड है, अगर मैं ईमानदारी से काम करूंगा तो दूसरे लोग कारोबार ले जाएंगे। अगर मैंने मेड इन फला कह के स्टैंप लगा दी तो इसमें क्या कबाहत है, सारी मार्केट ये कर रही है। अरे जनाब अगर कारोबार करना है तो कुछ ना कुछ तो करना होगा। अगर ये हमारा जहन बन चुका है तो बताइए हमारी इबादतों का क्या होगा। हराम रोजी कमाकर हम कैसे रब को मुंह दिखाएंगे। अच्छा, शैतान बड़ा मरदूद है ना। जो लोग हराम कमाते हैं ना, उनको पता होता है कि हम गड़बड़ कर रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं या हम मिलावट कर रहे हैं या सूद का काम कर रहे हैं। अच्छा, अब शैतान थपकी कैसे देता है? शैतान कहता है यार ठीक है तुम गड़बड़ करते हो, लेकिन साथ साथ मस्जिद को चंदा भी तो देते हो ना, है हर साल उम्रा भी कर लेते हो, किसी गरीब की शादी भी करवा देते हो, तो लेवल हो जाता है। थोड़ा बहुत गड़बड़ करते हो, थोड़ा बहुत लेवल हो जाता है। अब शैतान इस तरह थपकी देकर हमें समझाता है। अब इसको मैं एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। आप किसी बादशाह के पास या किसी बहुत बड़ी शख्सियत के पास जाएं और उसको बड़ी अच्छी पैकिंग के साथ, बड़े रैपिंग करके एक बड़ी अच्छी शीशी देकर आए पैकिंग के साथ। बादशाह सलामत जब उसको खोले, बड़ी खूबसूरत बॉटल हो, बड़ी अच्छी पैकिंग हो, और जब वो खोले तो उसके अंदर गंदगी भरी हुई हो, तो आपकी वो पैकिंग और आपकी वो बॉटल उसको पसंद आएगी या उससे वो नाराज होगा?
ہم سمجھتے ہیں کہ حرام کا مال کما کر صدقہ کریں گے تو رب قبول فرمائے گا. یاد رکھو اللہ پاک ہے اور پاک طیب مال ہی قبول فرماتا ہے. اس کو میرے اور آپ کے صدقے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بے شک تھوڑا کمائیں, تھوڑا صدقہ کریں, مگر حلال کمائیں اور حلال صدقہ کریں. جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جناب ان حرام کے پیسے کما کر میں حج کر کے, عمرہ کر کے, مسجد بنا کر اللہ کو راضی کر لوں گا, وہ دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں, خدارا اللہ پر بھروسہ کیجیے. ایک بار حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا جو زاروں کتار رو رہا تھا, ہاتھ اٹھے تھے اور رو رہا تھا, یا اللہ پکار رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, مولا تیرا بندہ رو رہا ہے, التجا کر رہا ہے, اس کی دعا تو کیوں قبول نہیں فرما رہا؟ اللہ نے فرمایا, اے موسیٰ یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے, اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو جائیں. اے موسیٰ میں نے اس کی دعا قبول نہیں کرنی. عرض کی, مولا کیا وجہ ہے؟ ارشاد فرمایا, اے موسیٰ بات یہ ہے کہ جو یہ کماتا ہے وہ حرام ہے, جو کھاتا ہے حرام ہے, جو پہنتا ہے وہ حرام ہے. اب بتائیے پیچھے اسلامی بھائیوں, لوگ کہتے ہیں میں کعبے کے سامنے گیا, دعا کر کے آیا, میں نے فلاں پیر صاحب سے دعا کروائی, میں نے فلاں جگہ جا کر دعا کی, میرا مسئلہ ہی حل نہیں ہو رہا, میری پرابلم ہی سالو نہیں ہو رہی, میں قرآن پڑھتا ہوں مجھے روحانیت نہیں ملتی, میں درود پڑھتا ہوں مجھے چاشنی نہیں ملتی, میں نماز پڑھتا ہوں میرا نماز میں دل نہیں لگتا. اللہ کے بندو چیک تو کرو کہ کہیں میں حرام تو نہیں کھا رہا. لوگوں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیجئے کہ جناب جھوٹ نہیں بولوں گا تو کاروبار کیسے چلے گا, اس کا مطلب تو رب پر بھروسہ ہی نہ رہا نا. ایک جملہ بچپن سے کہتے آ رہے ہیں, دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام, لیکن کیا صرف زبان سے کہیں گے, دل سے اطمینان نہیں؟ روزی دینے والا کون ہے بتائیے نا, کون ہے روزی دینے والا؟ ذرا زور سے کہیے, روزی دینے والا کون ہے؟ برکت دینے والا کون ہے؟ جب دینے والا رب ہے میں اسی کو ناراض کر رہا ہوں. اصل میں پتہ ہے حرام کی طرف بندہ کیوں جاتا ہے؟ اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ انسان حرام کی طرف اس لیے جاتا ہے کہ اس پر رب کا جو بھروسہ ہے نا وہ کمزور ہو جاتا ہے, توکل ختم ہو جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے اگر میں ایسا نہیں کروں گا تو روزی نہیں ملے گی, اگر میں جھوٹ نہیں بولوں گا تو کاروبار نہیں چلے گا, میں ملاوٹ نہیں کروں گا تو آگے نہیں بڑھ سکتا, ساری زندگی چھوٹے گھر میں ہی رہوں گا. اگر بنگلہ بنانا ہے, اگر گاڑی لینی ہے, اگر آگے بڑھنا ہے تو جناب غلط کام کرنا ہی پڑے گا. یہ وہ غلطی ہے, یہ وہ مسٹیک ہے جو ہم کر رہے ہیں میٹھے اسلامی بھائیوں. صحابہ کرام ہمارے اسلاف حلال روزی کے بارے میں کتنے کانشیس تھے, کتنے محتاط تھے, کتنی انہیں فکر تھی کہ ایک ایک لقمہ, ایک ایک گھونٹ جو میرے جسم میں جائے وہ حلال کا جائے. مگر آج سوچنا یہ ہے, اے کاروبار کرنے والوں, اے نوکری کرنے والوں, اے رزق کمانے والوں, سوچئے کہ آج آمدنی آتے وقت, پیسہ کماتے وقت ہم میں سے کس کس کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ یار یہ حلال ہے بھی کہ نہیں, یہ جو میں کمانے جا رہا ہوں یہ اللہ کو راضی کر کے کما رہا ہوں یا اسے ناراض کر کے کما رہا ہوں. آج ایک ہی ذہن بنا ہوا ہے, پیسہ آنا چاہیے, کاروبار بڑھنا چاہیے, جناب منافع آنا چاہیے, چاہے وہ کدھر سے بھی آ جائے. میرے بیچ اسلامی بھائیوں ہم سارے مسلمان ہیں اور اسلام ہمیں اس بارے میں شاندار رہنمائی دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے, واضح اعلان ہے, یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. ترجمہ, اے لوگوں جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو, بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اب حلال کمائی کہتے کس کو ہے ذرا سمجھ لیجئے. ایک تو کھانا جو ہم کھائیں وہ بھی حلال ہو, سبزی ہو یا ذبیحہ گوشت ہو, ہاتھ سے کٹا ہوا جو بھی مرغی, چکن, مٹن, بیف یا سبزی, جو چیزیں حلال ہیں وہ ہوں, یہ حلال ہے, مگر یہ حلال طریقے سے بھی حاصل کی گئی ہوں. کوئی جناب سبزی رشوت میں لے آئے, کوئی کسی سے چوری کر کے حلال گوشت لے آئے, یعنی خوراک ہو بھی حلال اور حاصل کرنے کا ذریعہ بھی حلال, یہ بہت ضروری ہے.
اور میرے بیچ اسلامی بھائیوں، ہمارے اسلام میں اس کی شاندار فضائل بیان ہوئے۔ اللہ اکبر۔ آئیے یہ سیکھ کر جاتے ہیں، یہ یقین لے کر جاتے ہیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ آج ایسی نیت کرو کہ شیطان بھی ادھر سے بھاگ جائے۔ آج کے بعد حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے، سود کا کاروبار بالکل نہیں کریں گے، ہمیشہ حلال روزی کمائیں گے۔ اور سب سے اہم فرض نماز ہے، پکی نیت کر لیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اتنے سارے مل کر بھی اتنا کمزور نعرہ لگاتے ہیں، ایسا نعرہ لگاؤ کہ شیطان بھاگ جائے۔ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، اب باقی زندگی نبی پاک کی سنت کے مطابق گزاریں گے۔ الحمدللہ۔